ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? የአስረኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ዩኒት 3 ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኮስት የሚለው ዩኒት ላይ ነው ያለነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን ሁለተኛ ክፍል ነው የምናየው which is about the long run production function ከሚለው ጀምረን እንቀጥላለን ማለት ነው። በባለፈው በክፍል አንድ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ያቆምነው ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ከዚህ ቶፒክ ጀምረን እየተማርን እንቀጥላለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ the long run production function ከዚህ ቀደም እንግዲህ short run production function የሚል ነገር አይተናል። የተለያዩ ፋክተሮች ይኖራሉ። ኦኬ ከነዛ ፋክተሮች መካከል አትሊስት አንዱ ፊክስድ መሆን መቻል አለበት short run ለመባል ብለናል። አትሊስት አንዱ ፋክተር ምን መቻል አለበት ብለናል? ፊክስድ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። assume production with two variable input አሁን ሁለት variable inputዎችን assume አድርጉ። in our earlier discussion of the short run production function and stage of production, we assumed labor as a variable input and capital fixed input አድርገን ይወሰድ። አሁን variable ማን ነው? ሁለት ፋክተሮች አሉ labor እና capital። ካፒታሉን ፊክስድ ላበሩን ደግሞ ምን አደረግ ነው? variable። ስለዚህ አትሊስት አንድ ፊክስድ አለን ማለት ነው። ሶ በሾርት ራን ፕሮዳክሽን ጊዜ ከተሰጡን ፋክተሮች መካከል ኦልራይት አንደኛው ምን መሆን መቻል አለበት? ቢያንስ fixed መሆን መቻል አለበት። Now we turn to the long term analysis of production. Remember that long run is a period of time, planning horizon, which is sufficient for the firm to change the quantity of all inputs. ምንድነው የሚለን እንግዲህ ሎንግ ራን ስንል it's a period of time ጊዜ ነው ወይም ደግሞ planning horizon ነው. Which is sufficient for a firm or the firm to change the quantity of all inputs. የኢንፑቶችን ኳንቲቲ ቼንጅ ማድረግ የሚቻልበት በቂ የሆነ ጊዜ ያለበት ማለት ነው። ላይክ ለምሳሌ ኢንፑቱ ምን ሊሆን ይችላል? ላበር ሊሆን ይችላል ኦር ካፒታል ሊሆን ይችላል። ራይት። ስለዚህ እነዚህ ኢንፑት ከሆኑ የነሱን ኳንቲቲውን ማድረግ ይቻላል፣ ቼንጅ ማድረግ የሚቻልበት ታይም አለን ማለት ነው በሎንግ ራን ጊዜ። In order to produce an output, a firm may require any number of different inputs. Assume, however, that a firm produces output using only two factors of production, the labor and capital. Look, in order to produce an output, የሆነ ውጤት ለማግኘት ማለት ነው a firm may require any number of different inputs. የሆነ አውትፑት ለማግኘት የሆነ ኢንፑት ያስፈልጋል። right? ለምሳሌ a firm produce output using only two factors of production that are labor and capital. labor እና capital ሊያስፈልግ ይችላል። ምን ለማግኘት? የሆነ ፕሮዳክት ለማግኘት፣ የሆነ አውትፑት ለማግኘት። ከነዚህ መካከል labor variable and capital ደግሞ fixed ከሆነ short run ነው ብለናል። አትሊስት አንዱ ምን ስለሆነ? fixed ስለሆነ። with both variable man no factors variable a firm can usually produce a given list of output by combining different amount of labor and capital. look እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለቱም ላበርም ካፒታልም ቫሪያብል ከሆኑ ወይም ፊክስድ ካልሆኑ ወይም በፈለግነው ሰዓት ቼንጅ ማድረግ የምንችል ከሆነ that is long run because እዚህ ጋር long run is a period of time ይላል which is sufficient for the firm to change the quantity of all the time. all the input ማለት ነው። ኢንፑቱን ቼንጅ የምናደርግበት ጊዜ ስላለ ያ ማለት ላበርም ካፒታልም ቫሪያብል ይሆናል። በፈለግነው ሰዓት ቼንጅ ማድረግ እንችላለን ኳንቲቲውን ማለት ነው። በት አንደኛው ፊክስድ አንደኛው ደግሞ ቫሪያብል ከሆነ እሱ ሾርት ራን። The output from the various combinations of inputs can be shown by using isocount. Look, the output from the various combination of input can be shown by using isocount. ምን ማለት መሰላችሁ? አውትፑት አለ፣ የምናገኘው ፕሮዳክሽን አለ፣ ውጤቱ ማለት ነው። ይህ ውጤት በተለያዩ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኢንፑትስ ወይም ኢንፑት ማለት እንደ ሮ ማቴሪያል የምንጠቀማቸው ማለት ነው። እነሱን በመጠቀም የምናገኘውን በአይዞኳንት ሾው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አይዞኳንት ምንድን ነው? አይዞኳንት An isocount is a curve that shows all possible efficient combination of input that can yield equal level of output. አያችሁ?
a curve that shows all possible efficient combination of inputs that can yield equal level of output. የተለያዩ ኢንፑት ኮምቢኔሽኖችን ተጠቅመን የተለያዩ ኢንፑት ኮምቢኔሽኖችን ተጠቅመን አንድ አይነት ወይም ተመሳሳይ የሆነ አውትፑት የምናገኝበት ወይ አይዞካንት እንለዋለን። አይዞካንት ኦኬ። አይዞ ማለት ዘ ሴም ማለት ነው። ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ የምናገኘው ፕሮዳክሽን ወይም አውትፑት ዘ ሴም መሆን መቻል አለበት። ግን የምንጠቀመው ኢንፑታችን ምንድነው? ዲፍረንት ነው። ኦኬ if both labor and capital are variable input, the production function will have the following form. አሁን Q which is equals to quantity f of LK where L is the labor and K is the capital. Given this production function, the equations of an isocant where output yield constant at Q is Q which is equals to f of LK እንላለን። f of LK that means L ኬም ቫሪያብል ሆኖ የምናገኘው ውጤት ግን ተመሳሳይ ነው። ያ ማለት ኤልን ኢንክሪዝ አድርገን ካፒታሉን ዲክሪዝ ብናደርገው ካፒታሉን ኢንክሪዝ አድርገን ኤልን ዲክሪዝ ብናደርገው ቫይስ ቨርስ ቢሆን ማለት ነው የምናገኘው ውጤት ደሴም ከሆነ አይዞካንት እንለዋለን። አይዞካንት thus isocant show the flexibility that firm have when making production decision. They usually obtain a particular output Q by substituting one input for the other. The production isocant may assume different shapes depend on the degree of substitutability of the factor. እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የተቀመጠ ሐሳብ መሰላችሁ ኢንፑት ፋክተሮችን ሰብስቲዩት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ላበርን በሌላ ፋክተር ቼንጅ ማድረግ የሚቻል ከሆነ ቼንጅ ማድረግ፣ ካፒታልንም በሌላ መቀየር እንችላለን። በት የምናገኘው ፕሮዳክሽን ወይም አውትፑቱ ኢኳል ነው ወይም ደሴም ነው ማለት ነው። ኦኬ ኢንፑቶችን ቫሪ እያደረግን እየቀያየርን ምናምን ቼንጅ እያደረግን የምናመርተው ምርት ወይም ደግሞ አውትፑት ደሴም ከሆነ አይዞካንት እንለዋለን ማለት ነው። however most of the time the smooth or convex isocant is used in traditional economic theory and we shall consider it in this section. ምን ይለናል? most of the time እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ ስሙዝ ወይም ደግሞ ኮንቬክስ የሚባል አይዞካንት አለ። ይህ መቼ ነው የምንጠቀመው? ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ቲዮሪ ላይ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ስለሱን እናወራለን ይለናል። ኦልራይት አይዞካንት ስኬጁል an isocant schedule is a tubular representation of the various combinations of two variable input that gives the same level of output. ከአይዞካንት እንግዲህ አይዞካንት ስኬጁል ማለት ያው አይዞካንት ነው ግን የቱቡላር ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ቱቡላር ማለት በቴብል የተቀመጠ ማለት ነው። የተለያዩ ኢንፑት ኮምቢኔሽኖችን በመጠቀም ያ ማለት ቫሪያብል ኢንፑቶችን በመጠቀም ዘ ሴም ሌቭል ኦፍ አውትፑት ፕሮዲዩስ የምናደርግበት ቴብል ወይም ቱቡላር ሪፕሬዘንቴሽን አን አይዞካንት ስኬጁል እንለዋለን። suppose that a firm seeks to produce 100 units of output by using two variable inputs L and K, where L is the labor and K is the capital respectively. It can do so by employing different combination of labor and capital. አሁን ተመልከቱ 100 ዩኒት ኦፍ አውትፑት ማምረት ፈለግን ከሁለት ቫሪያብል ኢንፑቶች ማለት ነው። እነሱም ላበር እና ካፒታል ናቸው። ኢማጂን አሁን አንድ ገበሬ 100 ኩንታል ጤፍ ማምረት ፈለገ እንበል። 100 ኩንታል ጤፍ የሚያመርተው እንግዲህ የተለያዩ ኢንፑቶችን በመጠቀም ነው። ላበር ሊጠቀም ይችላል፣ ካፒታል ሊጠቀም ይችላል። ሁለት ናቸው በፋክተሮቹ። ስለዚህ ላበሩን ከፍ አድርጎ ካፒታሉን ዝቅ አድርጎ 100 ዩኒት ሊያመርት ይችላል። ላበሩን ዝቅ አድርጎ ካፒታሉን ከፍ አድርጎ 100 ዩኒት ሊያመርት ይችላል። ስለዚህ ላበሩም ካፒታሉም ሁለቱም ነገሮች ቫሪያብል ናቸው። በፈለገው ሰዓት ቼንጅ ማድረግ ይችላል። በቂ ታይም አለው። ይሄ ሎንግ ራን ፕሮዳክሽን ነው ጋይስ። ግን የሚያመርተው ውጤት ላበሩ ከፍ ብሎ ካፒታሉ ዝቅ ብሎ ወይም ቫይስ ቨርሳ አድርገን የምናገኘው ውጤት ሴም 100 ዩኒት ከሆነ የምን እንለዋለን? አይዞካንት። ሶ ከታች እንግዲህ በቴብል እንደተቀመጠ ይነግረናል። ፋክተር ኮምቢኔሽን አለ ኤ ቢ ሲ ዲ እስከ ኢ ድረስ፣ ላበር ዩኒት አለ እስከ 5 ድረስ፣ ካፒታል ዩኒት አለ ዲክሪዝ እያደረገ
የምናገኘው አውትፑት 100 ነው። ለምሳሌ ኤ የመጀመሪያው ፋክተር ለምሳሌ ኮምቢኔሽኑ አንድ ሰራተኛ በ15 ዩኒት ካፒታሉ ለምሳሌ ካፒታሉ ሜቢ ብር ብንለው አንድ ሰራተኛ እና 11 ብር ኖረን ብንል የምናገኘው 100 ዩኒት ነው። ሁለት ሰራተኛ ሲሆን ደግሞ ካፒታላችን ዝቅ ይላል 100 ዩኒት ነው የሚገኘው። 3 ሲሆን 4 አያችሁ፣ ላቦሩን ኢንክሪዝ ካፒታሉን ዲክሪዝ እያደረግ በተለያየ ኮምቢኔሽን 1 ከ11 ጋር የሚገኘው 100 ነው። 2 ከ7 ጋር የሚገኘው 100 ነው። 3 ከ4 ጋር የሚገኘው 100 ነው። 4 ከ2 ጋር 5 ከ1 ጋር የሚገኘው 100 ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ውጤት የምናገኝ ከሆነ የተለያዩ ቫሪያብል የሆኑ ኢንፑቶችን በመጠቀም ተመሳሳይ የሆነ አውትፑት የምናገኝ ከሆነ አይዞኳንት ማለት እሱ ነው። ኦኬ Table 3 points show that input combination A consists of 1 unit of labor L and 11 units of capital produce 100 units of output, while combination B consists of 2 units of labor and 7 units of capital. Similarly, combination C consists of 3 units of labor and 4 units of capital, and so on. So, by joining the points of different combination of labor, the capital requires to produce 100 units of output. Alright? So, እዚህ ጋር እንግዲህ አይዞካንት ከርቭ ማለት ተመልከቱት። ሆሪዞንታሊ in the x axis ላቦሩን አስቀምጠናል and in the y axis ካፒታል አስቀምጠናል። ስለዚህ ካፒታላችን ከ0 ተነስተን እስከ 11 ድረስ አይደለም? ከ0 እስከ 11 ድረስ ማለት ነው። ከዛ ላቦራችን ደግሞ ስንት ድረስ ሄደናል? 5 ድረስ። ስለዚህ ከ0 ተነስተን እስከ 5 ማለት ነው። 0 እንግዲህ ያው ኢኒሻሊ ከኦሪጂን የሚነሳ ስለሆነ ነው። ስለዚህ አንድ ላቦር በነበረበት ጊዜ 11 ካፒታል ነበረን። 3 በሚሆንበት ጊዜ 4፣ 5 በሚሆንበት ጊዜ 1። ከዛ እነዚህን ፖይንቶች እዛ አንድ ፖይንት አለችኝ፣ እዚህ ጋር ሌላ ፖይንት፣ እዚህ ጋር ሌላ ፖይንት፣ እነዚህን ፖይንቶች ሳገናኛቸው ሰች ካይንድ ኦፍ ስሙዝ የሆነ ከርቭ አገኛለሁ ማለት ነው። ይሄ አይሶካንት ከርቭ ይባላል። አይሶካንት ከርቭ እለዋለሁ ማለት ነው። An isocant map is a graph combining several or a set of isocants. አያችሁ፣ አይሶካንት ማፕ የሚባል ደግሞ አለ። ግራፍ a graph combining several or set of isocants የተለያዩ አይሶካንቶችን በአንድ የያዘ ከሆነ አይሶካንት ማፕ እንለዋለን። An isocant map is another way of describing production function. The level of output increases as we move upward to the right, while it remains constant along an isocant. ከታች ከርቭ አለ። አሁን ተመልከቱ። እዚች ጋር አንድ አይዞካንት ከርቭ አለ፣ ኪው ኖት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላኛ አይዞካንት አለ፣ እዚህ ጋር ሁለተኛ አይዞካንት አለ። እነዚህ በአንድ ግራፍ ላይ ሲቀመጡ አይዞካንት ማፕ እንላቸዋለን። አይዞካንት ማፕ ቢኮዝ የተለያዩ ሴት ኦፍ አይዞካንቶችን በአንድ ኮምባይን አድርጎ የያዘ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የአይሶካንት ማፕ የምንለው እንግዲህ አናዘር way of describing production function ነው። ፕሮዳክሽን ፋንክሽን የምንገልጽበት ሌላኛ ሜተድ ወይም መንገድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ፕሮፐርቲስ ኦፍ አይዞካንትስ ነው። ወደ 4 የሚደርሱ ፕሮፐርቲዎች ተቀምጠዋል። አይዞካንትስ አር ድሮን ዋርድ ስሎፕ ዳውንዋርድ ስሎፕ። አይዞካንቶች ዳውንዋርድ ስሎፕ ናቸው። ልክ እንደዚህ ዳውንዋርድ ስለሆነ ማለት ነው። implying that if more or one factor is used, less of the other factor needed for producing the same level of output. That means አንደኛው ሲጨምር አንደኛው ይቀንሳል ነው። ላቦር ፎርስን ኢንክሪዝ ስናደርግ ካፒታላችን ዲክሪዝ እያደረገ ነበረ ቴብሉ ጋይታችሁ ከሆነ። ስለዚህ ለዛ ዳውንዋርድ ስሎፕ ሆነ። በት ሁለቱም እኩል እያደጉ የሚመጡ ቢሆኑ ኑሮ አፕዋርድ ስሎፕ ይኖረን ነበር። ሁለተኛ ፕሮፐርቲ the farther an isocant lies away from the origin, the greater the levels of the output is denotes. እዩት፣ the farther an isocant lies away from the origin, the greater levels of the output denotes. ከኦሪጂኑ እየራቀ በሄደ ቁጥር ግሬተር የሆነ ሌቭል ኦፍ አውትፑትን ይጠቁማል። አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ ይሄ አለ፣ ይሄ ከርቭ አለ፣ መካከል ላይ ያለው አለ፣ ሶስተኛው ያለው አለ። ሶስተኛው ላይ ያለው እንደምታዩት ከኦሪጂኑ ርቋል። ከማን አንፃር?
ከዚህኛው ከኪው ኖት አንፃር። ስለዚህ የራቀ በሄደ ቁጥር ግሬተር የሆነ ሌቭል ኦፍ አይዞካንት ወይም ግሬተር የሆነ ሌቭል ኦፍ አውትፑት እንዳለው ያመላክታል። ሶስተኛ አይዞካንትስ ዱ ኖት ክሮስ ኢች አዘር። አይዞካንቶች እርስ በራሳቸው ክሮስ አይደራረጉም። ፓራራል ሆኖ ነው የሚጓዙት። ሜቢ ፓራራል ስንል ብዙ ጊዜ ስትሬት ላይን ሊመስለን ይችላል፣ ግን ሁለት የማይቋረጡ ነገሮች ከሆኑ they are parallel. so አይዞካንት never cross each other ማለት ነው። አራተኛ አይዞካንትስ are convex to the origin. ለኦሪጂኑ ምንድን ናቸው? ለኦሪጂኑ ከኦሪጂኑ ስናያቸው እብጥ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ከኦሪጂኑ ላይ ሆነ ስናያቸው እብጥ ናቸው፣ እንደዚህ ኮንቬክስ ሼፕ ነው ያላቸው ማለት ነው። ኦልራይት መልካም። ሌላው the slope of an isocant or marginal rate of technical substitution MRTS ምን ማለት ነው? marginal rate of technical substitution MRT ወይም ደግሞ the slope of an isocant. The slope of an isocant changing K or changing L, that means changing capital or changing labor ማለት ነው, defines the degree of substitutability of the factors of the production. ምንን ነው ዲፋይን የሚያደርገው? ዲግሪውን። ምን አይነት ዲግሪ? ፋክተሮች ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽኖች ሰብስቲቱቢሊቲ ማለት መተካት፣ ተተኪነት፣ የሱን ዲግሪ የሚለካ ነው ስሎፑ ማለት ነው። the slope of isocant is called rate of technical substitution ተብሎ ይጠራል። ምን ተብሎ? rate of technical substitution። ምኑ? ስሎፑ። የማን ስሎፕ? የአይዞካንት። or the marginal rate of substitution ወይም MRTS of factor ብለን እንጠራዋለን። marginal rate of technical substitution of labor for capital denoted as MRTS of LK show the amount by which the input of capital can be reduced where an extra unit of labor is used so that the output remain constant. look እዚህ ጋር ይሄ MRTS ሾው የሚያደርገው ወይም የሚጠቁመው ምን መሰላችሁ? አን ኤክስትራ ላቦር ኢንክሪዝ ባረግን ቁጥር ወይም አድ ባረግን ቁጥር ካፒታሉ ሪዲዩስድ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ማለት ኤክስትራ ዩኒት ኦፍ ላቦር አድ ሲደረግ ካፒታል ካን ቢ ሪዲዩስድ በት አውትፑቱ ሪሜን ኮንስታንት። አሁን ቅድሙ ላይ ቴብሉ ላይ ብንመጣ ቴብሉ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር አራት ምን አለ? ላቦር አለ። እዚህ ጋር ሁለት ካፒታል አለ፣ ሁለት ዩኒት ኦፍ ካፒታል። አሁን ላቦሩ ጋር አንድ ኤክስትራ የሆነ ላቦር አድ ባደርግ 5 ይሆናል አይደለ? ካፒታሉ ደግሞ በአንድ ሪዲዩስድ ያደርጋል ማለት ነው። በት አውትፑቱ ምንድነው? ኮንስታንት ነው። 100 ነው፣ ቼንጅ አላረገም ማለት ነው። አያችሁ? ላቦሩ በአንድ ዩኒት አድ አድርገን ከፍ ስናደርገው ካፒታሉ በአንድ ዩኒት ዝቅ አለ ማለት ነው። በት አውትፑቱ ኮንስታንት። ስለዚህ MRTS ወይም ደግሞ the marginal rate of technical substitution showed that the amount by which the input capital can be reduced when one extra unit of labor is used so that output remains constant. The stiffness of an isocant determines the rate at which the firm can substitute between labor and capital in its production process. The MRTS of LK tell us the following. እንግዲህ marginal rate of technical substitution የሚከተሉትን ፖይንቶች ይነግረናል። የመጀመሪያው the rate at which the quantity of capital can be decreased for every one unit increase in the quantity of labor holding the quantity of output constant. ያ ማለት the rate at which quantity of capital can be decrease ምን ሲሆን ነው ዲክሪዝ የሚያደርግ? አንድ ላቦር ኦፍ ኳንቲቲ ኢንክሪዝ ባደረግን ቁጥር ማለት ሬቱ የካፒታል ሬታችን ዲክሪዝ ያደርጋል። ምን ሲሆን? ካፒታላችን ኢንክሪዝ ያደርግ። በት አውትፑቱ ምንድነው? ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ይሄን የሚነግረን ማን ነው? ማርጂናል ሬት ኦፍ ቴክኒካል ሰብስቲቱሽን ኦፍ ላቦር ኢን ካፒታል። ሁለተኛ the rate at which the quantity of capital must be increased for every one unit of decreasing quantity of labor holding the quantity of output constant. ይሄ ማለት ደግሞ የአንደኛው ሐሳብ ተቃራኒ ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ላቦሩን ኢንክሪዝ ስናደርግ ካፒታል ዲክሪዝ ያደርጋል ነበር ያልነው። እዚህ ጋር ደግሞ ካፒታሉን ኢንክሪዝ ስናደርገው ላቦሩ በአንድ ዩኒት
ኦኬ 1 ዩኒት ምን ያደርጋል? ዲክሪዝ ያደርጋል ነው ያለው። በት አውትፑቱ ምን ነው? ኮንስታንቱ ነው። ይሄን የሚነግረን ማን ነው? the marginal rate of technical substitution of labor and capital. As we move down along the isocant, the slope of the isocant increase. Okay, as we move down along isocant, the slope of the isocant increase becomes less negative ማለት ነው. Which means that the marginal rate of technical substitution gets smaller and smaller. This property is known as diminishing marginal rate of technical substitution ብለን እንጠራዋለን። diminishing marginal rate of technical substitution ማለት ነው ካል ፕሮፐርቲ ነው። ምን አይነት ፕሮፐርቲ? ዳውንዋርድ ሙቭ ስናረግ ኦኬ the slope of isocant increase ያደርጋል እንደማለት ነው። ኢንክሪዝ የሚያደርገው ምን ማለት ነው ካለ ደግሞ ኢንክሪዝ ማድረግ ስንል becomes less negative ማለት ነው። ወይም ደግሞ the marginal rate of technical substitution get to smaller and smaller. Okay, MRTs get to smaller and smaller. በጣም ዝቅ ማለቱ ምን ብለን እንጠራዋለን? ይሄን ባህሪ diminishing marginal rate of technical substitution እንለዋለን። When a production function exhibits diminishing marginal rate of technical substitution, that means when the marginal rate of technical substitution along an isocant decrease as the quantity of labor increase. አያችሁ MRTs of an isocant decrease የሚያደርገው ላቦሩ ምን ሲያደርግ ነው? ኢንክሪዝ ሲያደርግ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? ላቦር ከኤምአርቲ ኤስ ጋራ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ከካፒታሉ ጋር ደግሞ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ይኖረዋል ማለት እንችላለን። the isocants are convex to the origin ብለናል። bowed in toward the origin ወደ ኦሪጂኑ ቦው ያደርግ ያበጠ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው return to scale የሚል ኮንሰፕት አለን እዚህ ጋር። In the previous section we explored the context to which inputs could be substituted for either to produce a given level of output. In this section we study how increase in all inputs quantity affect the quantity of output the firm can produce. ከዚህ ቀደም ባየነው እንግዲህ ምንድነው ስናደርግ የነበረው? ፕሮዳክሽኑ ወይም ደግሞ አውትፑቱ ደሴም ነው ወይም ኮንስታንት ነው። ምን እያደረግን ነበር? ኢንፑቱ ላይ ቫሪያብል ነበረ፣ እየቀያየር ነበር። አንዱን ኢንክሪዝ አንዱን ዲክሪዝ እያደረግን ነበረ እንጠቀም የነበረው። ሶ አውትፑታችን ደሴም ሌቭል ነው። በዛ ምክንያት አይዞካንት ብለነዋል። አሁን ላይ ግን በዚህ ሴክሽን ውስጥ ኦኬ ቫሪያብሉን ቼንጅ በማድረግ አውትፑቱም ቼንጅ እንዲሆን ማድረግ። when inputs have a positive marginal product a firm total output must increase. When the quantities of all inputs are increased simultaneously, that is when the firm's scale property operation increase. Look, እዚህ ጋር ሁለቱም ለምሳሌ ላቦርም ካፒታልም ሁለቱንም ኢንክሪዝ ስናደርግ ኦኬ ሁለቱንም ኢንክሪዝ ስናደርግ አውትፑታችን ወይም ፕሮዳክሽናችንም አብሮ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኢንክሪዝ የምናደርገው ኢንፑት ግን በምን አይነት ወይ መሆን መቻል አለበት? ሲሞልታኔስሊ። ያ ማለት ላቦርም ካፒታልም ሁለቱም ኢንክሪዝ ሲያደርግ እሱ ደግሞ ፖዚቲቭ የሆነ ማርጂን ሲኖረው ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት the input have a positive marginal product ይላል። ሁለቱም ኢንክሪዝ አድርጓል ማለት ነው። often though we might want to know by how much output will increase when all inputs are increased by a given percentage amount. እንግዲህ እዚህ ጋር ማወቅ የምንፈልገው ነገር ምንድነው? በሆነ ፐርሰንቴጅ ኢንፑቱን ኢንክሪዝ ስናደርገው አውትፑት ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። in a long run where all inputs are variable. look ሎንግ ራን ማለት እንግዲህ ሁሉም ቫሪያብል ሲሆኑ ነው ብለናል። ሾርት ራን ደግሞ ቢያንስ አንዱ ፊክስድ ሲሆን ነው ብለናል። ስለዚህ ሁሉም ቫሪያብል በሆኑበት ሰዓት the output can be increased by changing all the factor by the same proportion. እንግዲህ ኢንፑቶችን በተመሳሳይ ፕሮፖርሽን ኢንክሪዝ በማድረግ አውትፑታችንን አብረን ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው። The concept of return to scale tell us the percentage increase in output when a firm increase all of its input quantity by a given percentage amount. Okay, the concept of return to scale እዚህ ጋር ያለው ቶፒካችን ማለት ነው። ኮንሰፕቱ ምንድነው? tell us
the percentage increase in output when the firm increase all of its input quantity by a given percentage amount. ኢንፑታችንን በሆነ ፐርሰንቴጅ ኢንክሪዝ ስናደርግ የምናገኘው የአውትፑት ፐርሰንቴጅ ሪተርን ቱ ስኬል ኦኬ ሪተርን ቱ ስኬል የሚባለው ነገር የሚነግረን እሱን ነው። እንግዲህ ሪተርን ቱ ስኬል የሚነግረን ምንድን ነው አለ ኢንፑታችንን በሆነ ፐርሰንቴጅ ኢንክሪዝ ስናደርገው የአውትፑታችን ፐርሰንቴጅም ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ እንዴት ኢንክሪዝ አደረገ እንዴት ነው በምን ወይ ነው ኢንክሪዝ ያደረገው ምናምን የሚለውን ነገር የሚነግረን ሪተርን ቱ ስኬል የሚባለው ነገር ነው። we have three cases of return to scale: increase, constant and decreasing return to scale። ስንት? ሶስት አይነት። አንደኛው increasing፣ ሁለተኛው constant፣ ሶስተኛው decreasing። ስለዚህ እንዴት ነው እያንዳንዱን ነው እስኪ። በመጀመሪያ increase return to scale. This is the case where increasing all factors by the same proportion m leads to an increase in output by more than m scale. Look, increase the return to scale ማለት case ነው where increasing all factors by the same proportion በተመሳሳይ proportion m በተባለ proportion increase ማድረግ ምኖችን ሁሎችንም ፋክተሮች to increase output by more than m scale ከm ከፍ ባለ ወይ አውትፑቱን ኢንክሪዝ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ከተፈጠረ ኢንክሪዝ ሪተርን ቱ ስኬል። ባጭሩ ቀለል ስናደርገው ወይ ኮንሰፕቱን ኢዚ ስናደርገው ኢንፑቱ በሆነ ፕሮፖርሽን በተመሳሳይ ፕሮፖርሽን ኢንክሪዝ አድርጓል። ምኑ ኢንፑቱ አውትፑቱን ከm በተሻለ ከፍ ታደረገ ኢንክሪዝ ሪተርን ቱ ስኬል እንለዋለን። ኮንስታንትስ constant return to scale ስንል ደግሞ if we increase input by the same factor m and the output increased by the same proportion as input m, then it is called constant return to the scale. In this case, the size of the firm operation does not affect the productivity of its factor. Look, constant return ስንል እንግዲህ ኢንፑቱን በሆነ m በተባለ ፋክተር ምን አደረግነው ኢንክሪዝ አደረግነው ወይም በሆነ ፐርሰንቴጅ ወይም በሆነ ፕሮፖርሽን ኢንክሪዝ አደረግነው። ፕሮዳክቱም ወይም አውትፑቱም በተመሳሳይ m በተባለ ፐርሰንቴጅ ኢንክሪዝ ካደረገ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። እላይ ግን ኢንክሪዝ የሚለው ላይ ማወቅ ያለባችሁ ኢንፑቱ በm ፕሮፖርሽን ኢንክሪዝ ቢያደርግ እና አውትፑቱ ደግሞ ከm በበለጠ አያችሁ ሞር ዳን m ነው የሚለው ያ ሲሆን ነው ኢንክሪዝ የምንለው። ግን ሞር ዳን m ብቻ ሳይሆን ከኢንፑቱ ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ኮንስታንት ሪተርን እንለዋለን። ግራ እንዳይገባችሁ ኢንክሪዝ ሪተርን ቱ ስኬል ላይ አውትፑቱ ከኢንፑት ፐርሰንቴጁ ከፍ ያለ መሆን መቻል አለበት። ኮንስታንት ላይ ግን የኢንፑቱ ፐርሰንቴጅ ወይም ፕሮፖርሽን ከአውትፑቱ ጋር ዘ ሴም ከሆነ ማለት ነው። ዲክሪዚንግ የምንለው ደግሞ ዲክሪዚንግ ሪተርን ቱ ስኬል የምንለው when scaling up all inputs by m results in the scaling up of output by less than m, this is referred to as decreasing return to scale። እንግዲህ ሎክ ኢንፑቱን m በተባለ ስኬል አሳደግ ነው ኦኬ በሆነ ፐርሰንቴጅ m በተባለ ስኬል አሳደግ ነው በት አውትፑቱ ከm ያነሰ በሆነ ወይ ኢንክሪዝ ቢያደርግ ምን እንለዋለን decreasing return to scale እንለዋለን። This is because difficulties in organizing and returning the large scale operation may lead to decreased production of both labor and capital። በዚህ ምክንያት እንደሆነ ያስረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት አይነት ሪተርን ቱ ስኬሎች እንዳሉ ማወቅ ያስፈልጋል። ኢንክሪዚንግ፣ ኮንስታንት እና ዲክሪዚንግ። ኢንክሪዚንግ ምን ሲሆን ነው? ኮንስታንት ምንድነው? ዲክሪዚንግ ምን ሲሆን ነው የሚለውን ነገር በዚሁ አንደርስታንድ ማድረግ ተገቢ ይሆናል። ሌላኛውና አይ ቲንክ የመጨረሻ ኮንሰፕት ይመስለኛል ያ technology change and the position of production curve. Technology change and the position of production curve እስካሁን ድረስ ስናይ የነበረው እንደ ሳምፕል ኤግዛምፕል ላቦር እና ካፒታል ነው። አሁን ደግሞ ከቴክኖሎጂ ጋር በተገናኘ ቴክኖሎጂ ቼንጅ ሲያደርግ ፖዚሽን ኦፍ ፕሮዳክሽን ከርቭ ምን ይሆናል? አሁን ፕሮዲዩስ በምናደርግበት ጊዜ የሆነ ነገር መቼስ ቴክኖሎጂ እንጠቀማለን አይደለ? ስለዚህ ቴክኖሎጂ ቼንጅ ሲያደርግ ፕሮዳክሽን ከርቭ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር እናያለን። Technological change or progress make factors of production more productive or the production system more efficient so that the firm will get higher output from the same combination of labor and capital than before. እዩት አሁን ቴክኖሎጂካል ቼንጅ ሲኖር
production makes factors of production more productive or the production system more efficient so that the firm will get higher output for the same combination of labor and capital than before. አሁን ላቦር እና ካፒታሉ the same ነው ብለን ብንነሳ ከቀደሙ ጋር ግን ቴክኖሎጂካል ፕሮግረስ ሲኖር ወይም ደግሞ የቴክኖሎጂ ለውጥ ሲኖር አውትፑታችን ያደርጋል ኢንክሪዝ ያደርጋል። ላይክ ለምሳሌ ላቦራችን 2 ዩኒት ቢሆንና ካፒታላችን ደግሞ 50 ቢሆን የምናገኘው 100 ዩኒት ቢሆን አውትፑታችን ቴክኖሎጂው አድቫንስድ ሲሆን ወይም ደግሞ ሲሻሻል 2 ላቦር እና 50 ካፒታል እንዳለን ፕሮዳክሽን 100 ነበር ብያቸዋለሁ። ቴክኖሎጂው ሲቀየር ፕሮዳክሽናችን ወደ 200 ከፍ ሊል ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከታች ፊገር አለ። ይሄ ፊገር ሾው የሚያደርግ እንግዲህ upward movements of the total production curve indicating higher output level can be achieved from the same input after technological advancement እንግዲህ ቴክኖሎጂው ቼንጅ ሲያደርግ የተፈጠረ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ቲፒ ቶታል ፕሮዳክት ነው። ከዚህ ቀደም ፓርት 1 ላይ ያየ ነው ማለት ነው። ላቦር ከዚህ አለ። ሶ ላቦራችን ሆሪዞንታሊ ቶታል ፕሮዳክሽን ቨርቲካሊ ያደረግ ነው። መጀመሪያ ላይ ከስር የምታዩት እንግዲህ ቲፒ ቢፎር the technological advancement ቴክኖሎጂው ሳይቀየር ወይም ቼንጅ ሳያደርግ የነበረ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አድጎ የምታዩት ወደ ላይ ወጥቶ የምታዩት ደግሞ ቶታል ፕሮዳክት አፍተር ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት ማለት ነው። ኦኬ so technical progress and the combination the production function technical progress and the production function as knowledge of a new and more efficient method of production becomes available technology change እንግዲህ እውቀት እየሰፋ በመጣ ቁጥር ቴክኖሎጂ ይቀየራል። furthermore new innovation may result in increase of efficiency of all methods of production እንግዲህ የተለያዩ ኢኖቬሽኖች ወይም የተለያዩ ምርምሮች የተለያዩ ጥናቶች ምናምን ይመጡና ቴክኖሎጂውን አድቫንስ ያደርጉታል ወይም ደግሞ ያሳድጉታል። በዛም ጊዜ ኒው የሆነ ሜቶድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ይኖራል። በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል? this changes in technology constitute ቴክኒካል ፕሮግረስ ወይም ደግሞ ፕሮዳክሽናችን ወይም ደግሞ አውትፑታችን ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። graphically the effect of technical progress is shown with an upward shift of the production function. This shift shows that the same output may be produced by less factor unit or more output may be produced with the same input. አያችሁ? This shift shows that the same output may be produced by less factor unit. አሁን ቴክኖሎጂያችን አድቫንስድ ተሆነ ለስ የሆነ ኢንፑት ተጠቅመን አውትፑታችን ላይ ቀየር ይችላል ወይም ላይ ቀንስ ይችላል። ኦኬ ሞር አውትፑት ደግሞ ልናገኝም እንችላለን በተመሳሳይ ምን ኢንፑት ምኑ ከተቀየረ ቴክኖሎጂው። ስለዚህ ባጭሩ ቴክኖሎጂ አድቫንስድ ሲሆን ወይም ደግሞ ሲቀየር አውትፑታችን ምን ይላል? ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኖ ማተር እዚህ ጋር ኢንፑታችን ኢንክሪዝ አደረገም አላደረገም ጉዳይ አይደለም፣ ቴክኖሎጂው ጋር ነው። ቴክኖሎጂው ኢንክሪዝ ሲያደርግ ፕሮዳክሽናችን አብሮ ኢንክሪዝ ያደርጋል። Technical progress may also change the shape of the isochant. There are 3 types of technical progress depending on its effect on the rate of the substitution of the factor of production. እንግዲህ 3 አይነት ምን አለ types of technical progress ይኖራል። የመጀመሪያው እንግዲህ ካፒታል ሳይድ ቴክኒካል ፕሮግረስ የሚባል ነው። ካፒታል ሳይድ ቴክኒካል ፕሮግረስ። ሁለተኛው ላበር ሳይድ ቴክኒካል ፕሮግረስ ነው። እንዲሁም ደግሞ ኒውትራል ቴክኒካል ፕሮግረስ። ኦኬ ወደ ካፒታሉ ያመዘነ ወደ ላቦሩ ያመዘነ እንዲሁም ደግሞ ኒውትራል የሆነ ከሁለቱም ያልሆነ እንደማለት አይነት ነው። ሶ ካፒታል ሳይድ ቴክኒካል ፕሮግረስ ስንል a technical progress which increase the marginal products of capital by more than the marginal product of labor. okay ካፒታል ሳይድ ከሆነ ኢንክሪዝ የሚያደርገው ሞር ኢንክሪዝ የሚያደርገው ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ካፒታል ነው። ከማን አንፃር? ከማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር አንፃር ማለት ነው። for this kind of technical progress along a line on which the KL ratio, that means capital to labor ratio, is constant, the MRT, okay MRT ማለት marginal rate of technical substitution of labor in capital ነው። decrease in absolute term
the slope of the isocant decline ያደርጋል ይለናል። the slope of the shifting isocant becomes less steep along any given radius. This type of technical progress is also called capital saving or labor using technical progress. ባጭሩ capital side technical progress ማለት የምትይዙት ኮንሰፕት ከዚህ ማለት ነው። capital side of technical progress ማለት ከማሪጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር በላይ ማሪጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ካፒታሉ ኢንክሪስ ሲያደርግ እሱን ካፒታል ሳይድ እንለዋለን። በሌላ አጠራሩ ደግሞ ካፒታል ሴቪንግ ወይም ደግሞ ላቦር ዩዚንግ ቴክኒካል ፕሮግረስ ብለንም እንጠራዋለን ማለት ነው። ሁለተኛ ላቦር ሳይድ ቴክኒካል ፕሮግረስ ደግሞ a technical progress which increase the marginal product of labor by more than the marginal product of capital በዛ ተቃራኒ ማለት ነው። along a line on which the capital labor ratio that means L to K to L is constant the MRTS እንግዲህ ካፒታል ቱ ላቦሩን ኮንስታንት አድርጉት እዚህ ጋር ኮንስታንት አድርጉት ነው የሚለው። ኮንስታንት አድርገን ማርጂናል ሬት ኦፍ ቴክኒካል ሰብስቲቱሽን ኢንክሪዝ ያደርጋል። እዚህኛው ጋርስ ዲክሪዝ ነበር የሚያደርገው። ዲክሪዝ በካፒታል ሳይዝ ጊዜ MRTS ዲክሪዝ ያደርጋል። በላቦር ሳይድ ጊዜ ደግሞ MRTS ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። that means the slope of an isocant increase in absolute value increase ያደርጋል። it is also called labor saving ወይም ደግሞ capital using technical progress ተቃራኒ ነው። እዚህ ጋር ካፒታል ሴቪንግ ነበር ያልነው አይደል በካፒታል ሳይድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ላቦር ሴቪንግ። እዚህ ጋር ላቦር ዩዚንግ ቴክኒካል ፕሮግረስ ነበር ያልነው አይደል በካፒታል ሳይድ፣ በላቦር ሳይድ ጊዜ ደግሞ ካፒታል ዩዚንግ ቴክኒካል ፕሮግረስ ብለን እንጠራዋለን። ኒውትራል ከሆነ ደግሞ ቴክኒካል ፕሮግረስ ዛት ኢንክሪዝ marginal product of labor and marginal product of capital by the same percentage so that the MRTS along any radius remains constant. MRTS increase decrease ማያደርግም the same ምክንያቱም MPL እና MPK በተመሳሳይ ፐርሰንቴጅ ኢንክሪዝ እያደረጉ ስለሆነ። በሌላ በኩል ግን ላቦር ሳይድ ከሆነ MRTS ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ በካፒታል ሳይድ ከሆነ ደግሞ MRTS ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ በዛ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ጋይስ። የዛሬው ክላስ ይህንን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው በፓርት 3 ቲዮሪ ኦፍ ኮስት በሚለው ቶፒክ ዙሪያ እንገናኛለን። አጠቃላይ ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን ይህን ይመስላል። አይ ቲንክ አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁኝ ተስፋ አድርጋለሁ። በተረፈ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን በሚቀጥለው ጊዜ በሚቀጥለው ፓርት ወይም ክፍል እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።